Hello students, நம்ம இந்த வீடியோல 12th காமர்ஸ்க்கான குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமோட ஒரிஜினல் மாடல் क्वेश्चन அப்படி தான் பசங்களா பார்க்க போறோம். சோ வீடியோ வந்து ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இதுல இருக்கிற எல்லா क्वेश्चन தெரியுதான்னு பாத்துங்கப்பா. எந்தெந்த क्वेश्चनல இன்னும் தெரியாம இருக்கோ அது உடனடியா படிச்சிருக்கேன். கண்டிப்பா இதுல இருந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி क्वेश्चंस நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அழுத்தமாக சொல்கிறேன் சரிங்களா? சோ எல்லா क्वेश्चन தெரியுதான்னு பாருங்க. இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन போட்டுருக்கேன். பார்க்கலாம் பாத்துருங்கப்பா. எல்லா சப்ஜெக்ட்ல இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन நோட்ஸ் கைஸ்ல தொடர்ந்து போட்டே இருக்கேன். சோ அதெல்லாம் மிஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்க நீங்க இப்போதான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா டக்குன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல பெல் பட்டன் ஆல்னு செட் பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்ம போடக்கூடிய எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். இன்னொரு முக்கியமான மேட்டர் இப்ப வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். இன்னும் யாராலும் ஜாயின் பண்ணாம இருக்கீங்களோ போய் உடனே ஜாயின் பண்றீங்க. அப்பதான் நம்ம போற எல்லா வீடியோ நீங்க மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? சரி வாங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூஸ் பார்த்தலப்பா. சோ நான் உங்களுக்கு क्वेश्चंस எல்லாம் சொல்றேன். அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் நீங்க செக் பண்ணி வச்சுக்கங்க. சரிங்களா? சோ ப்ளூஸ் பத்தி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மேனேஜ்மென்ட் இஸ் வாட் a dash ஓகேங்களா dash does. Second one, which of the following is verification function? Third one, MBO is popularized in the USA by. Fourth one, capital market is a market for. Okay, fifth one, participants in the capital market includes. Sixth one, the market for buying and selling of commercial bills of exchange is known as a dash. Seventh one, dash is the oldest stock exchange in the world. Eighth one, the headquarters of SEBI is dash. Ninth one, the planning is a dash function. 10th one, transfer is an dash source of recruitment. Next 11th one வந்து பாத்தீங்கன்னா which of the following test is used to measure the various characteristics of the candidate. 12th one, off the job training is given. 13th one, the spot market is classified on the basis of dash. 14th one, which one is the example of intangible product. 15th one, selling goods services through internet is dash. 16th one, pure play retailer are called. 17th one, who is the father of consumer movement. Okay, so this is the most important one. 18th one, the Consumer Protection Act came into force with the effect from. 19th one, the final aim of modern marketing is dash. 20 one is the responsibility of consumer that he must obtain dash as a proof for the purchase of goods. Okay, so in the 2 marks இந்த 1 mark பார்த்து வச்சிங்கப்பா. So answers எல்லாம். So next part 2 பார்த்தலாம். So part 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா question number 30 வந்து compulsory. உங்களுக்கு வந்து any 7 2 marks எழுதினா போதும். So 21 வந்து பாத்தீங்கன்னா list out the management tools. 22 what is mean by motivation. 23 what is debt market. 24 what do you mean by auctioning. most important questions. எந்த question skip பண்ணாதீங்க. இதுல இருந்து பல question எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னு தான் சொல்றேன். சரிங்களா? So இதுக்கு அடுத்து 25 வந்து பாத்தீங்கன்னா write any 4 stock exchange in India. 26 write any 2 objectives of SEBI. 27 mention 2 characteristics of human resources. 28 what is green marketing. 29 what are the rights of consumer part to John F. Kennedy. Write any 2 of the expected questions that would be asked during your interview. Okay la. So next part 3 pa. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா any 7 question எழுதினா போதும் 3 marks. So அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா question 40 compulsory. 30 வந்து பாத்தீங்கன்னா differentiate management from administration. any 3 points எழுதினா போதும் சொல்றாங்க. 32 வந்து பாத்தீங்கன்னா how the employees are informed about important matters in a company. 33 வந்து பாத்தீங்கன்னா give the meaning of financial market. 34 what are the features of treasury bills. most important பசங்களா. So skip பண்ணாதீங்க. 35 explain bull and bear. So 36 பாத்தீங்கன்னா what is mean by unsolicited applicants. 37 what is stress interview. 38 explain the types of market on the basis of time. 39 what is mean by artificial scarcity. 40 explain in detail about guerrilla marketing. ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளோ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு. ஸோ எல்லாம் தெரியுதான்னு பாருங்க. 40 வந்து தெரியலாம் போய் படிச்சிங்க. என்ன கம்பல்சரி கேட்குறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் 4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 5 mark கொஸ்டின்ஸ். ஸோ 7 அட்டன் பண்ணணும். ஸோ எல்லாமே இதில் இருக்குது. எல்லா 5 marks ஃபஸ்ட் தெரியாதுன்னு பாருங்கள். எந்தெந்த 5 marks தெரியல உடனே படிச்சிரு. கண்டிப்பாக இதுலேருந்து பல 5 marks நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். உறுதியாக சொல்லிட்டேன். மறுபடியும் சொல்கிறேன், எல்லாத்தையும் படிச்சிருங்க. 41 வந்து எக்ஸ்பிளைன் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட். அப்படி இல்லைன்னா பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் கன்சியூமர். 42 distinguish between new issue market and secondary market. any 5 points தான் போதும் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி வந்து how the market can be classified on the basis of economics. 43 discuss the operative functions of HRM. அப்படி இல்லைன்னா what are the major advantages of MBO. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து 44 how consumers are exploited. அப்படி இல்லைன்னா differentiate recruitment and selection. any 5 points. 45 வந்து பார்த்தீங்கன்னா narrate the elements of marketing mix. B வந்து explain the important methods of interview. 46 explain the powers of SEBI.
நெக்ஸ்ட் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் மார்க்கெட். 47 எக்ஸ்பிளைன் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் டீட்டெயில் அவுட் ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங் டிஃபர் ஃப்ரம் இ மார்க்கெட்டிங். ஸோ இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் எந்த கொஸ்டினில் தெரியலையோ போயிட்டு உடனே படிச்சுருப்பா. கண்டிப்பாக இருந்து பல கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ எதையும் மிஸ் பண்ணுறாதீங்க. இதே மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸ், கைட்ஸ், ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ், ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பர், மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து எல்லாமே தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக போட்டுனே இருக்கும் டில் உங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாம் வரைக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம சேனல் இப்போ வரைக்கும் ஃபஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் டக்குன்னு ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுறேங்கப்பா. அப்போ தான் நானும் ஹாப்பி, பார்க்குறேன் நீங்களும் ஹாப்பி. அடுத்தது தொடர்ந்து போட்டுனே இருக்கேன். சரிங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அடுத்தடுத்த வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்கலாம்ப்பா. மிஸ் பண்ணுறாதீங்க. டாடா, பை பாய்.